आज देशर अधोगति जदि बा होउची से राजनेता माने दायी आउ कि नुहत पैसा जी नेला से तार खुशी ता जीवन यापन कला जे पैसा नहीं माने संविधान को अनुच्छा करुच्ची संविधान रे कौन अच्छी जे पैसा नहीं भोट देवा तेणु सी तार रहीगला से दिन को दरिद्र होका चलुच तार डेभलपमेंट नहीं दारिद्र्यर सीमा रेखा तले थिबा लोक जाऊ कहउजंदी बीपीएल धारी आज की बीपीएल कार्ड प्रस्तुत है 1997 ठारू आज कौन से दारिद्र्यता जाइनी तथापि से बीपीएल कंटिन्यू करू तुम तो लांच दब कम कर भोट दब कहीं परसेंटेज दब से वीडियो परसेंटेज नले जे परसेंटेज नने तार बिल हो पारे कुकुर आगे रुटी पकेला भाया मद मांस कुकुड़ा देदेले भोट तो है आम कहीं जीव सेटा ये ना जो विरोध आसला बिलटा आसीगला तुम सपक्ष में मासक 3,50,000 पाइब से तो कहीं या कई विरोध करूल ओडिशार राजकोष को लुंठन करने जाइछन आवश्यकता नहीं सेठी जीवाई इंग्रेज शासन सबुठारु भल थिला आज घरे घरे अत्याचार बढ़ू आज्ञा वर्तमान जो प्रकार परिस्थिति सृष्टि होती सामाजिक राजनैतिक वर्तमान जो प्रकार समस्या वर्तमान ओडिशा रे भारत वर्ष रे वर्तमान सृष्टि होती साधारण जनता ये जिनस प्रति आक्रोशित एवं बहुत प्रकार अत्याचार शिकार शोषण अनेक मात्रा खाली आपण ए गाँ कतु आरंभ करी ओडिशा राज्य पर्यंत एवं देश पर्यंत सबुआड़े गोटे साधारण जनता आज तार अधिकार पाइबा पई मध्य लड़ाई करुछि किंतु लोक माने राजरास्ता बसिकी यही लोक मानकर टैक्स रे लोक मानकर पैसा रे लेकिन सेमान तांकर दरमा आ तांकर भत्ता को बढ़िया पई सेमान आंदोलन करुचंती भत्ता बढ़ाई दियो दरमा बढ़ाई दियो कि वास्तविक साधारण जनता आज बंचिया पई कि आज जो संघर्ष करुछि सेमाने अप टू डेट लाइफ मेंटेन करिया पई सेमान चाहुचंती समाज आज यही प्रकार हो गलानी जड़े आउ जन कथा चिंता करू नाही ओ पड़िशा घर लोक जदि खाद्य न खाई भोक उपास मरुची मोर कि जाय आस ना से तार मला मोर कौन अच्छी मो तो दिमाला मो रोची मो घरे एसी लगी मो घरे कार दीदिरा अच्छी मो पुओ अमेरिकार अच्छी झील लंडन रे अच्छी सी मला गला मोर से कौन बुझीबार अच्छी किंतु वास्तविक आज यही प्रकार समस्या आज समाज रे आज देश रे व्यापी राज्य रे व्यापी गलानी कौन कहिबे ए विषय बर्तमान आप दायी होचे आमर राजनेता माने बेसी दायी जो मैंने आईन प्रणयन करुशा हो बा केंद्र सरकार हो से मैंने ही दायी आज देशर अधोगति जदि बा होउची से राजनेता माने दायी आउ कि नुहत कारण प्रॉपरली देश रे कौन आवश्यकता राज्य रे कौन आवश्यकता पंचायत रे कौन आवश्यकता ब्लॉक रे कौन आवश्यकता ताको अनुधान करूना आखि बुझा बसिकी सीटी ब्लॉक पाखे कलेक्टेरिएट रे बसिकी चिठा प्रस्तुत कर देउछन्ते गाँव रे काम हो बा न हो गरीब लोक मरु किंबा बंचु से प्रति तांकर ध्यान तो ना गोटा गरीब लोक थिला अतीत रे थिला ग्राम सभा होतला ग्राम रे गोटा निष्पत्ति निया होतला आ ग्राम सभा तो नहीं ग्राम सभा पेन एंड पेपर रे चल पेन एंड पेपर रे ग्राम सभा हो गला किसी मुष्टिमेय गोष्ठी दस्तखत करदेले आउ किसी रही गले जो मैंने दस्तखत कर चलीगले से काम दाम भल मंद कथा से मैंने सब बुझीदेले किंतु आउ गोटे दल गोष्ठी से जहाँ थिला पूर्वापर तांकर सब अवस्था से रही अधिक से डेवलपमेंट कर केवल राजनेता दायी आउ कहीं नहीं राजनैतिक व्यक्ति माने ही दायी कारण से प्रॉपर ठिकणा बाटरे या संगठित कर पारना ना प्रॉपर भाव में बुझे कि लोक कहुई ये सब कथा करवा से सब तांकर आवश्यकता ना से बसिले से तो चाकरी 5 वर्षिया चाकरी सी कहीं आसवे ये साधारण लोक सागर मिसवे से थे तो टीपा आम देचु कला काली ये टीपे काली आम देचु आमर छाड़ देचु 5 वर्ष पे आ 5 वर्ष भर किसी कहीपर आ भी किसी लोक अच्छा दलाल पैसा आणिक भोट देते पैसा खाई भोट देते
ସେଥିରେ ଚୋର ଯାହା ସାଧୁ ସେଇଆ ଧୁଆ ଅଧୁଆ ମୂଳା ସମାନ। ପଇସା ଯିଏ ନେଲା ସେ ତାର ଖୁସିରେ ତା ଜୀବନଯାପନ କଲା। ଯେ ପଇସା ନେଇନି ମାନେ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଅନୁଚ୍ଛେଦ କରୁଛି, ସମ୍ବିଧାନରେ କ'ଣ ଅଛି ଯେ ପଇସା ନେଇ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ? ତେଣୁ ସେ ତାର ରହିଗଲା, ସେ ଦିନକୁ ଦରିଦ୍ର ହେଇକା ଚାଲୁଛି, ତାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପଇସା ନେଇକି ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ମିଛ ସତ କହିକି ବିଧାୟକ ହେଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଆୟ ବଢ଼େଇବାରେ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ଏବଂ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଖୁସି। ଏଇ ହେଉଛି କଥା। ଆଚ୍ଛା, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ସମ୍ବିଧାନ ଲେଖା ହେଇଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଲୋକ ଜନତା ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବୋପରି। ତାଙ୍କର ମତ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ସରକାର, ବାଇ ଦ ପିପୁଲ ଅଫ୍ ଦ ପିପୁଲ ଫର୍ ଦ ପିପୁଲ। କିନ୍ତୁ କେବଳ ସମ୍ବିଧାନ ଭିତରେ ଅଛି। ଆଜି କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ସ୍ତରରେ ଏ ଜିନିଷର କୌଣସି ପ୍ରକାର ପାୱାର ନାହିଁ। ଲୋକତନ୍ତ୍ରରେ ଯଦି ଜନତା ଯଦି କୌଣସି ସରକାର ଇଲେକ୍ଟ କରି ତାକୁ ଶାସନରେ ବସେଇ ଦେଲା, ସିଏ ଆଉ ତାର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ ପ୍ରଶାସନ ଲଗାଇ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦିଆଯାଉଛି, ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଗୁଳି ମାରି ଦିଆଯାଉଛି, ତାଙ୍କର କଥାକୁ ଦବେଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଜି ରାଜନୀତିର ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟା ବ୍ୟବସାୟୀକରଣ ହେଇଗଲାଣି, ନା ବାସ୍ତବିକ ଏବେ ବି ରାଜନୀତିର ଲୋକମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ ବା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କିଛି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? କ'ଣ କହିବେ? ଦେଶ ପାଇଁ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ବା ଭାବୁଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଦେଶର ଅଧୋଗତି କାହିଁ ଆଜି ହୁଅନ୍ତା? ଆଜି ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ସୀମାରେଖା ତଳେ ଥିବା ଲୋକ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି BPL ଧାରୀ, ଆଜିକି BPL କାର୍ଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲାଣି 1997 ଠାରୁ। ଆଜି କ'ଣ ସେମାନଙ୍କର ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଯାଇନି? ତଥାପି ସେଇ BPL କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି, କାରଣ BPL କାର୍ଡ଼ଟା କାଟିଦେଲେ ସେ ଭୋଟ ତାଙ୍କର କଟିଯିବ। ଭୋଟ ରାଜନୀତି, ସେଇଟା ଭୋଟ ରାଜନୀତି ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୋତେ କିଏ କ'ଣ କରୁଛି କହିଲେ ମୁଁ ଦୁଃଖ କରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭୋଟ ରାଜନୀତି। ଯାହାଟା ସତ୍ୟ, ଯାହା ବାସ୍ତବ୍ୟ ନିରାଟ ସତ୍ୟତା ମୁଁ କହୁଛି। BPL କାର୍ଡ଼ଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ କଟେଇକି ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦିଆ ହେଉନି ନା, ସେଇ ରହିବେ। ସେଇ ନ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କଟା ବଢ଼ିବନି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ରାଜନୈତିକ ନେତାଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ଏବଂ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। 2002 ମସିହାରେ 3 କୋଟି ଲୋକ ଥିଲେ ଗରିବ, ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ 4 କୋଟି ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ଗରିବ। ଜାଣିବା ଦରକାର ଏଇ ଯେଉଁ ଦିମାଲା କୋଠା, ଏଇ ଯେଉଁ କାରେ କେତେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ, ତୁମକୁ ତ ସବୁ ତଥ୍ୟ ରହିଲା। EKYC ହେଲା, ବ୍ୟାଙ୍କର ଡିଟେଲ ତଥ୍ୟ ତୁମ ପାଖରେ, UPI ତ ତୁମ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଅନଲାଇନ୍ ତୁମ ପାଖରେ, ଜମିବାଡ଼ିର ତଥ୍ୟ ତୁମ ପାଖରେ, ଚାକିରି ବାକିର ତଥ୍ୟ ତୁମ ପାଖରେ, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଯିଏ ଯାହା କାର କଲା ତା ପାଖରେ ତଥ୍ୟ। ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଯେ ତଥ୍ୟ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କରୁଛ କ'ଣ? ବାସ୍ତବିକ ରାଜନୀତି ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା କହିଲେ ଟିପ ଅଗେରେ, ଏ ଟିପ ଅଗେରେ ସବୁ ଅଛି। ଟିପ ଅଗେରେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଗୋଚର ହେଉଛି। ଥିଲା ଆମେ ସେତେବେଳେ 1971 ମସିହାରେ ରାଜନୀତି କରୁଥିଲୁ, ଲେଖିକି ଦେଉଥିଲୁ, ଖଣ୍ଡେ ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖିକି ହାତରେ। ଏଇନା ଅନଲାଇନ୍ରେ ପଠା ହେଉଛି, ତହସିଲଦାର ହେଉ, BDO ହେଉ, ସେ କଲେକ୍ଟର ହେଉ, ଯିଏ ହେଉ। ତେଣୁ ସେତେବେଳର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା, ସେମାନେ ସେ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଦକୁ ଜୁହାର, ସେ ଆଜି ତ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର କଥାର କିଛି ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ ଥିଲା। ଆଜିର ରାଜନେତାମାନଙ୍କର କଥାର କିଛି ନାହିଁ। ୟାଙ୍କ କଥାକୁ ଅଫିସର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ତ ଲାଞ୍ଚ ଦେବ, କାମ କରିବ, ଆଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବ କାହିଁକି? ପରସେଣ୍ଟେଜ ଦେବ ସେଠି। BDO ପରସେଣ୍ଟେଜ ନେଲେ, ଯେଇ ପରସେଣ୍ଟେଜ ନ ନେଲେ ତାର ବିଲ୍ ହେଇପାରୁନି, କି କୌଣସି ଗୋଟେ କାମ, ଗୋଟେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ହେଉ, ବିଧବା ଭତ୍ତା ହେଉ, କି କୌଣସି ଗୋଟେ ପିଲାର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ନାଁ ପୋଷିବ, ବା ପିଲାଟା କେମିତି ସେଇ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ମାଗଣା ଚାଉଳ ମିଳୁଛି ସେଥିରୁ କିଛି ପାଇବେ, ସେଥିରେ ତ ଭତ୍ତା ଦେବା, ସେଥିରେ ତ ମାନେ ଦେବା ହେଉଛି କିଳା। ସେ କିଳା ନଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର କାଗଜ ଖଣ୍ଡିଏ ଯାଇପାରୁନି। ଆଉ ଯିଏ କିଳା ଦେଉଛି ସିଏ ତାର ପାଉଛି। ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥା କହୁଛି, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା। ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ଆଜିକି 7 ବର୍ଷ 8 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ତାର ପରିବାରରେ ଗୋଟେ ଝିଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ତାର ରେସନ କାର୍ଡ଼ରେ ନାଁ ପୋଷିପାରୁନି, ସେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ସୀମାରେଖା ତଳେ ଅଛି। କାହିଁ ପୋଷିପାରୁନି? ତାରି ପାଖର ଲୋକ ବହୁ ଉଚ୍ଚରେ ଅଛି, ତା ପିଲା ରେସନ କାର୍ଡ଼ ଉପଲବ୍ଧ ତାଙ୍କର ହେଉଛି, ଏହାର ହୋଇପାରୁନି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ଏ ରାଜନେତାମାନେ ଅନ୍ଧ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଭଳିଆ ତୁମେ ବସିଛ ସେଠି? ସର୍ଭେ କରୁନା ଗାଁକୁ, ତୁମର ଯେଉଁ ଗୁମାସ୍ତାମାନେ ସବୁ ରଖିଛ, ସେ ଗୁମାସ୍ତାମାନଙ୍କୁ ପଠେଇ ସର୍ଭେ କରୁନା, ରେସନ କାର୍ଡ଼ କାହାର କେମିତି ରହିଲା, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖ। ସେ କଥା ନାହିଁ।
ସେ ଗୁମାସ୍ତା ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବସ୍ୱ। ଇ ସାଧାରଣ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଲୋଡ଼ା। ନିର୍ବାଚନ ଆସିବ 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ। କୁକୁର ଆଗରେ ରୁଟି ପକେଇଲା ଭଳିଆ ମଦ ମାଂସ କୁକୁଡ଼ା ଦେଇଦେଲେ ଭୋଟ ତ ହେଲା, ଆମେ କାହିଁ ଯିବୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଏ କଥା। ଆଉ ଆଜି ଯେମିତି ତମେ ଆମରି ଟିପ ଚିହ୍ନରେ ତମେ ଯାଇକି ବିଧାନସଭାରେ ବସୁଛ, ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରୁନା। ଏ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ମୋତେ ପଠେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଠି ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବି। ବିଧାନସଭାରେ 60 ଦିନ ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପର୍କିତ ଆଲୋଚନା ବା ସେଠି ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେବ। 60 ଦିନରୁ କେତେ ଦିନ ବିଧାନସଭା ତମେ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛ? 40 ଦିନ ହେବା କଷ୍ଟକର। 20 ଦିନ 22 ଦିନ ହେଉନି, ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛ। ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ଏଇଥର ଯେଉଁ ବିଧାନସଭା ହେଲା, ଏ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମାନଙ୍କର ଭତ୍ତା ବଢ଼ିଗଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ବିରୋଧୀ ଆଉ ସେଠି ବିରୋଧ କିଏ କରିବ? ଏ ସପକ୍ଷବାଦୀ ଆଉ ବିପକ୍ଷବାଦୀ 3ଟା ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ। କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟେ ଦଳ ଅଛି, ଗୋଟେ ବିଜେଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟେ ବିଜେପି। ଆରେ ଅନ୍ୟ ବେଳକୁ କ'ଣ ଫାଇଟିଂ କରୁଛ ଯୁଦ୍ଧ? ଯେ ସେ ଆମକୁ ଗୁଳି ମାଡ଼ ହେଲା, ସେ ପାଣି ମାଡ଼ ହେଲା, ସେ ଯେଉଁ କେତେଟା MLA ସବୁ ଯାଇକି ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ କ'ଣ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ସବୁ ଟିଭିରେ। ଏଗୁଡ଼ା କିଏ କେଉଁ MLA ତ ମୁଁ ନାଁ ଜାଣିନି ଅବଶ୍ୟ। ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ମାଡ଼ ହେଇଥିଲା? ପୁଲିସ ମାଡ଼। ତେଣୁ ସିଏ ଯାଇକି ସେଠି ପଶିଥିଲେ। ସେତେବେଳୁ ତ ବିରୋଧ କରୁଥିଲ। ଇଏ ନା ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧ ଆସିଲା, ବିଲ୍ଟା ଆସିଗଲା ତମ ସପକ୍ଷରେ, ମାସକୁ 3,50,000 ପାଇବ, ସେତେବେଳେ ତ କାହିଁ ୟାକୁ କେହି ବିରୋଧ କରୁନଥିଲ। ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର MLA ସେ ବିରୋଧ କରିଛି, ସିଆଡ଼େ କ'ଣ ତା ନା କି ମୁଣ୍ଡା, ସେ ବିରୋଧ କରିଛି। ଆଉ ତ କେହି ବିରୋଧ କଲେନି। ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଗୋଟେ ବିକଳିଆ MLA ଅଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ, ସେ ତାଙ୍କର ପେଟ ପୁରୁନି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବିରୋଧ କଲେନି। ବିକଳିଆ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜକୋଷକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଇଠି, ହେଲେ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ସେଠିକି ଯିବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ତ ପାଖାପାଖି ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ପରେ ହେଇଛି। ମୋର ସ୍ୱାଧୀନ 1947। ମୋର ଜନ୍ମ ହେଉଛି 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 7 ତାରିଖ ମୋର ଜନ୍ମ। ଆପଣଙ୍କ 47 ମସିହା 19 ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ବର୍ଷ ମୋର ଜନ୍ମ। ଆପଣ ତ ନିଶ୍ଚୟ ତାদের ଭୁକ୍ତଭୋଗୀ ଥିବେ ଏବଂ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଶାସନ ଠାରୁ ଏ ଶାସନ ଭଲ ନା ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏମାନେ କଳୁଷିତ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? କାରଣ ସେମାନେ ତ ଆମ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ବି କିଛି କମ୍ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନାହାନ୍ତି। କ'ଣ କହିବେ? ମୁଁ ତ 1947 ମସିହାରେ ମୋର ଜନ୍ମ। ମୁଁ ତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। ମୋ ବାପା କହନ୍ତି, ମୋ ଜେଜେବାପା, ଆମ ଗାଁର ସବୁ ବୟସ୍କ ଲୋକ କହନ୍ତି, ରେ ଇଂରେଜ ଶାସନରେ ଆମର ଯେଉଁ ଜମିଦାର ଥିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ମିଶ୍ର, ତା ଦାଣ୍ଡରେ ଛତା ମାରିକି ଆମେ ଯାଉନା, ଜୋତା ମଡ଼ିକି ଯାଇପାରିବୁନୁ, ବାବୁ ଯଦି ବଇଥବ ନଇକି ଆମ ମାନେ ସେତିକ ପାସ୍ କରୁ। ସେତେବେଳର ଶାସନ ଥିଲା ଇଂରେଜ ଶାସନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଗାଁରେ ବା ଆମ ପାଖ ପଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଇଂରେଜ ଶାସନକୁ, ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିଛୁ, ଆମେ ଦେଖିନୁ। ଇଂରେଜ ଶାସନର ଲାଠି ମାଡ଼ ଆମେ ପାଇନୁ, ଆମ ବାପା ପାଇଥିବେ କି କିଏ କ'ଣ ହେଇଥିବ, ତଥାପି ସେ ଶାସନ ଥିଲା ଭଲ। ଇଂରେଜ ଶାସନ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଥିଲା। ଆଜି ଘରେ ଘରେ ଅତ୍ୟାଚାର ବଢ଼ୁଛି। ଛୋଟ ଶିଶୁ, ଅପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କା ବାଳିକାକୁ ଘରେ ପଶି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ କଥାଟା ସେତେବେଳେ ଘଟୁନଥିଲା। ଗୋଟେ ଝିଅ ବାହା ହେବ, ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ତାର ଯୌବନକୁ ହରେଇ ଦେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟୋକାଙ୍କ ପାଖରେ। ଏଇ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ। ଇଂରେଜ ଶାସନ ଭଲ ଥିଲା, ଖୁବ୍ ଶାସନ ଭଲ ଥିଲା, ଲୋକ ଡରୁଥିଲେ।